Good morning 10th standard students. Today in your science class we are going to see unit number 16, plant and animal hormones. This is a very important lesson and also an easy lesson. Like nervous system, this lesson also carries equal weightage. So it's also kind of very interesting. We are going to see what kind of hormones are secreted by our body and which hormone is responsible for which physiological function in our body, and also we are going to see various hormones secreted by plants. So let's get into the lesson. See this introduction part. Hormone அப்படிங்கிற அந்த வேர்ட் வந்து எதுலேருந்து டிரைவ் ஆயிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹார்மோன் அப்படிங்கிற ஒரு கிரீக் வேர்ட்லேருந்து டிரைவ் ஆயிருக்கு. அதோட மீனிங் என்ன, ஹார்மோனோட மீனிங் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டு எக்ஸைட் அப்படின்னா என்னன்னா give rise to a feeling or reaction. ஸோ ஒரு ரியாக்ஷனையோ இல்லை ஒரு ஃபீலிங்கையோ தூண்டி விடுறது தான் வந்து அதோட மீனிங். ஸோ ஹார்மோன் அப்படின்ற ஒரு வேர்டோட மீனிங் என்னன்னு இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஹார்மோன் அப்படின்ற வேர்டோட மீனிங் என்னன்னா டு கிவ் ரைஸ் டு சம் ஃபீலிங் ஆர் ரியாக்ஷன். இதுதான் வந்து ஹார்மோனோட மீனிங். ஸோ பிளான்ட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கண்ட்ரோல் அண்ட் கோஆர்டினேஷன், பிளான்ட் இப்போ growth ஆஃப் த பிளான்ட் அண்ட் தென் ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன், அந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் வந்து பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸையும் கோஆர்டினேட் பண்ணி அவுட்புட்டை கொடுக்கறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் விச் ஆர் கால்ட் பிளான்ட் ஹார்மோன்ஸ். ஸோ பிளான்ட்ல வந்து கண்ட்ரோல் அண்ட் கோஆர்டினேஷன் இது எல்லாத்தையும் கொண்டு வர்றது ஒரு கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் which are known as plant hormones. In the plants la vandu several cells are capable of producing hormones. These are called phytohormones. Phyto na plant nu artham. So plant la secrete agra hormones ku peru phytohormones. In the phytohormones are transported to different parts of the plants to perform various physiological functions. So ஒரு இடத்துல வந்து secrete ஆன plant or phytohormones is transported to the different parts of the plant to perform various physiological functions. Physiological functions தான் என்னன்னா growth, food production நான் சொன்ன மாதிரி அந்த reproduction, இது எல்லாமே தான் physiological functions. So இது எல்லாத்தையும் வந்து இந்த phytohormones வந்து perform பண்ணுது. Next வந்து human or animals, vertebrate animalsல பார்த்தீங்கன்னா we have endocrine glands. நம்ம வந்து 9th standardல வந்து நம்ம படிச்சிருப்போம் organ system in animals. அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா we have endocrine system சொல்லி படிச்சிருப்போம். அந்த endocrine system அப்படிங்கிறது என்னன்னா it is the composition of all glands situated in our body which are responsible for production of various hormones which does various physiological functions in our body. So நம்மளோட பாடியில் அதாவது vertebrate animals தான் முதுகெலும்பு உள்ள animals. இந்த animals categoriesல வர எல்லா living organismsகுள்ளேயும் endocrine system இருக்கு. Endocrine system consists of endocrine glands and these glands are responsible for various physiological and metabolic functions in our body. இது எப்படி நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த glands secrete பண்ற hormones வந்து it does a chemical integration in our body and hence this physiological and metabolic functions are happening. The endocrine system acts through chemical messengers. So இந்த chemical integration நடக்கிறதுக்கு காரணமா இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா chemical messengers called hormones which are produced by specialized glands. So நம்ம பாடியில் ஒவ்வொரு பார்ட்லேயும் இருக்கிற glands வந்து இந்த ஹார்மோன்ஸை செக்ரீட் பண்ணுது அண்ட் இந்த ஹார்மோன்ஸ் வந்து chemical integration create பண்ணி physiological and metabolic functions வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஸோ என்னென்ன ஃபிசியோலாஜிக்கல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நம்ம பாடியில் ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டைஜஷன், மெட்டபாலிசம்னா த கன்வர்ஷன் ஆஃப் ஃபுட் இன்டு எனர்ஜி, growth, development and reproduction, இது எல்லாமே வந்து it is controlled by hormones. Next we are going to see about plant hormones in detail. So plant hormones ன்றது நான் ஆல்ரெடி உங்ககிட்ட சொல்லியிருக்கேன். இந்த மாதிரி வந்து பிளான்ட்ஸில் வந்து ஸ்மால் அமௌண்ட்டில் வந்து certain
chemical substances are produced. Those are called phytohormones. So plant hormones வந்து they are organic molecules that are produced at extremely low concentration in plants. So ரொம்ப low concentrationல தான் வந்து இந்த plant hormones வந்து produce ஆகுது. But these molecules, these organic molecules are responsible for morphological, physiological and biochemical responses. Morphological அப்படின்னா என்னன்னா external structure of plants. Physiological அப்படின்னா certain functions performed by plants for their living. That's physiological. And then அந்த physiological functions நடக்கிறதுக்கு காரணமா இருக்கிற biochemical responses. So இது எல்லாமே வந்து இந்த ஹார்மோன்ஸால தான் வந்து பிளான்ட்ஸ்ல நடக்குது. நெக்ஸ்ட் வந்து டைப் ஆஃப் பிளான்ட் ஹார்மோன்ஸ் பார்க்கலாம். There are totally 5 classes of plant hormones இருக்கு. They are auxins, cytokinins, gibberellins, abscisic acid and ethylene. So auxins, cytokinins, gibberellins, abscisic acid, ABA ன்னு சொல்றோம், and ethylene. So these are the 5 plant hormones secreted in plants. Among all these in the 5 plant hormones la auxins, cytokinins and gibberellins idu moono vandu they promote plant growth, while abscisic acid and ethylene inhibit plant growth. So ஒரு plantல இந்த 5 hormones வந்து secrete ஆகுது. இதுல வந்து first 3 auxins, cytokinins and gibberellins they are responsible for the growth of the plant. Abscisic acid and ethylene வந்து they inhibit plant growth, அதாவது it stops plant growth. So இதுதான் வந்து இந்த 5 plant hormones ஓட general-ஆன ஒரு introduction. Now we are going to see in detail about all these 5 plant hormones. First வந்து பாத்தீங்கன்னா auxins. Auxin அப்படின்றதோட root word வந்து பாத்தீங்கன்னா auxine meaning to grow. So auxin ஓட meaning வந்து to grow தான். So அப்போ அது எதுக்கு responsible? Plant வந்து grow ஆகிறதுக்கு auxins are responsible. So auxins were the first plant hormones discovered. Plantல வந்து first discover பண்ண hormone வந்து auxin. The term auxin was introduced by Kogel and Hagen Smith in 1931. So auxins வந்து எங்க produce ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா they are produced at the tip of stems and roots from where they migrate to the zone of elongation. So stem ஓட tipலையும் root ஓட tipலையும் வந்து auxins produce ஆகுது. இது produce ஆகிறதுனால stem வந்து grow ஆகுது, rootம் grow ஆகுது, and then it migrate to the zone of elongation. அதுக்கப்புறம் அந்த டிப்ல இருந்து அந்த ஸ்டெம் வந்து grow ஆனதுக்கு அப்புறமா அது அதுதான் வந்து zone of elongation னு சொல்றோம். அதாவது ஒரு டிப்ல இருந்து இன்னொரு டிப் அதுதான் வந்து zone of elongation. So வளர்ந்ததுக்கு அப்புறமா next டிப்புக்கு வந்து it will migrate. Charles Darwin observed unilateral growth and curvature of canary grass coleoptiles. He came to the conclusion that some influence was transmitted from the tip of the coleoptile to the basal region. So Charles Darwin, father of evolution nu solli nama padichirnom evolution chapter la Charles Darwin வந்து what he found was he observed a unilateral growth and curvature of canary grass coleoptiles. அந்த grass வந்து வளைஞ்சு எதனால வளருது and எப்படி வந்து அது வந்து grow ஆகுது அப்படின்றதுக்கு ஏதோ ஒரு ரீசன் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அப்சர்வ் பண்ணாரு. அந்த ரீசன் என்னன்னா it is some kind of influence which was transmitted from tip of the coleoptile to the basal region அப்படின்னு சொல்லி he concluded. இந்த influence தான் வந்து was later identified as auxin by Wendt. So Wendt வந்து later on he identified this influence as auxin. So students, now you would have known about auxin. So auxin அப்படின்றது வந்து இந்த ஹார்மோன் வந்து எதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிள் பார்த்தீங்கன்னா growth of a plant. So it is produced at the tip of the stem and tip of the root. So in the stem in the root வந்து
க்ரோ ஆகிறதுக்கு ரீசனே வந்து ஆக்சின் தான் அப்படின்றத வந்து டிஸ்கவர் பண்ணவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோகல் அண்ட் ஹேகன் அண்ட் தென் சார்ல்ஸ் டார்வின். ஹி ஆல்சோ கன்க்ளூடட் தட் சம் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் தி growth of stem and root அப்படின்னு சொல்லி கன்க்ளூட் பண்ணாரு. இந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வந்து was later on identified as auxin by Wendt. ஸோ வெண்ட் வந்து ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கண்டக்ட் பண்ணி அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்னால இது வந்து ஆக்சின்னால தான் இது வந்து நடக்குது, இது growth in plants நடக்குது அப்படின்றத வந்து he has done. ஸோ வாட் இஸ் தட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம். Fritz Wormold Wendt 1903 to 1990, a Dutch biologist, demonstrated the existence and effect of auxin in plants. He did a series of experiments in Avena coleoptiles. Avena coleoptiles அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு கிராஸ் பிளான்ட், டைப் ஆஃப் கிராஸ். இந்த கிராஸ்ல வந்து நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இவர் கண்டக்ட் பண்ணி அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டோட எண்ட்ல வந்து என்ன கன்க்ளூட் பண்ணாருன்னா இந்த பிளான்ட் வந்து க்ரோ ஆகிறதுக்கு காரணம் வந்து டியூ டு ஆக்சின் அப்படின்றது கன்க்ளூட் பண்ணாரு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல வந்து அவர் என்ன பண்ணாருன்னா அந்த ஒரு கிராஸ் பிளான்ட் எடுத்துக்கிட்டாரு. கிராஸ் பிளான்ட் வந்து வளர்ந்துட்டு இருக்கிற கிராஸ் பிளான்ட்டை வந்து ஹி அப்சர்வ்ட். ஸோ அந்த கிராஸ் பிளான்ட்ல இருக்கிற டிப்பை வந்து அவர் வந்து கட் பண்ணிட்டாரு. The cut tips did not grow, indicating that the tips produce something essential for growth. So டிப்பை வந்து கட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ரிமைனிங் பார்ட் வந்து க்ரோ ஆகலை. பிகாஸ் அங்கே வந்து ஏதோ அந்த டிப்பில் ஏதோ ஒன்று இருக்கு ஃபார் தி எலாங்கேஷன் அப்படின்றது வந்து இண்டிகேட் பண்ணுச்சு. செகண்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல வந்து என்ன பண்ணார்னா he placed the agar blocks on the decapitated coleoptile tips. ஸோ செகண்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல வந்து ஒரு அகர் பிளாக் ஒன்று எடுத்துக்கிட்டாரு. அகர் அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் அ டைப் ஆஃப் பிளாக் மேட் ஃப்ரம் அ பிளான்ட். ஸோ அந்த பிளாக் எடுத்துக்கிட்டு அந்த பிளாக்ல வந்து அவர் வந்து அந்த கோலியோப்டைல் கட் பண்ணார் இல்லையா, அதாவது கிராஸை வந்து கட் பண்ணார் இல்லையா, அந்த கிராஸை வந்து அந்த அகர் பிளாக்குக்கு மேலே வந்து அவர் வந்து வச்சாரு. ஸோ கோலியோப்டைல் டிப்ல வந்து எந்த ஒரு ரெஸ்பான்ஸும் இல்லை. நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல வந்து அவர் என்ன பண்ணார்னா டிட்டாச்டு அந்த டிப் கிராஸ்லேருந்து கட் பண்ண அந்த டிப் இருக்கு இல்லையா, அந்த டிப்பை வந்து அகர் பிளாக் மேலே வச்சாரு. ஒரு 1 hour கழிச்சு அந்த he discarded the tips and placed this agar block on the decapitated coleoptile. ஸோ அகர் பிளாக்ல வந்து அந்த டிப்பை வச்சுட்டு 1 hourக்கு அப்புறம் அந்த டிப்பை வந்து அவர் வந்து தூக்கி போட்டுட்டு அந்த அகர் பிளாக்கை மட்டும் கட் பண்ண அந்த பிளான்ட்டுக்கு மேலே வச்சாரு. வச்சதுக்கு அப்புறமா என்ன ஆச்சுன்னா அந்த பிளான்ட் வந்து இட் ஷோட் தி growth. ஸோ it grew straight up, indicating that some chemical had diffused from the cut coleoptile tips into the agar block. ஸோ அந்த கட் பண்ண அந்த டிப்பில் இருக்கிற ஏதோ ஒரு கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து அகர் பிளாக்கு டிரான்ஸ்மிட் ஆயிருந்தது. அது வந்து இந்த கிராஸ் கட் பண்ண அந்த கிராஸ்க்கு மேலே வச்சதுக்கு அப்புறமா இந்த கட் பண்ண அந்த கிராஸ் பிளான்ட் வந்து இட் ஹஸ் டேக்கன் தட் கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் அண்ட் இட் ஷோட் growth. ஸோ இதுதான் வந்து அவர் கண்டக்ட் பண்ண எக்ஸ்பெரிமெண்ட். ஸோ இந்த டயக்ராம்ல பாருங்க கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு கிராஸ் பிளான்ட், அதாவது கோலியோப்டைல் கிராஸ் வந்து எடுத்துக்கிட்டு டிப்பை வந்து கட் பண்ணிட்டாரு. டிப்பை கட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இந்த பார்ட் வந்து எதுவுமே க்ரோ ஆகலை. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணாரு, இந்த கட் பண்ண டிப்பை வந்து ஒரு அகர் பிளாக் மேலே வச்சாரு. ஸோ அப்பவும் வந்து இது வந்து க்ரோ ஆகலை. அதுக்கப்புறமா இந்த கட் பண்ண டிப்பை வந்து டிஸ்கார்ட் பண்ணிட்டு இந்த அகர் பிளாக் அப்படியே திருப்பி இது மேலே வச்சாரு. வச்சதுக்கு அப்புறமா என்ன ஆச்சுன்னா இந்த பிளான்ட் வந்து க்ரோ ஆக ஆரம்பிச்சுது. ஸோ அப்போ என்ன கன்க்ளூட் பண்ணார்னா இந்த டிப்லேருந்து ஏதோ ஒன்று இந்த அகர் பிளாக்கு டிரான்ஸ்மிட் ஆகி அது வந்து இந்த பிளான்ட்க்கு டிரான்ஸ்மிட் ஆகிறதுனால தான் இந்த பிளான்ட் வந்து க்ரோ ஆச்சு அப்படின்றத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணார். இதுதான் வந்து வெண்டோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட்.
So Wendt என்ன conclude பண்ணாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, a chemical diffusing from the tip of coleoptiles was responsible for growth. So அந்த coleoptile டிப்ல இருக்கிற ஒரு கெமிக்கல் தான் வந்து it is responsible for growth அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சாரு, and he named it as auxin, meaning to grow. So auxin ஓட டைப்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா natural auxins, synthetic auxins அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு விதமா இருக்கு. Natural toxins அப்படின்றது வந்து நேம்லயே இருக்கு. They are produced naturally in plants. Example வந்து IAA, indole 3 acetic acid. This is the natural auxin produced in plant. Next வந்து synthetic auxins. Synthetic auxins அப்படின்றது வந்து இப்போ வந்து nowadays we are producing artificially synthesized auxins that have properties like auxins. So growth promote பண்ற மாதிரி artificially வந்து auxins synthesize பண்றாங்க. So these are called synthetic auxins. Example 2,4-D. 2,4-D அப்படின்னா என்னன்னா 2,4-dichlorophenolic acid. 2,4-dichlorophenolic acid. இதுதான் வந்து 2,4-D அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. This is a synthetic auxin. So what are the effects of auxin? இந்த auxin வந்து என்ன effects வந்து plantல கொண்டு வருது? For what this auxin is responsible அப்படின்னு பார்க்கலாம். First one வந்து auxins promote the elongation of stems and coleoptiles which make them to grow. So stem வந்து elongate பண்ணி plantல வந்து growth வந்து கொண்டு வரது auxin தான். Second வந்து auxins induce root formation at low concentration and inhibit it at higher concentration. Auxins வந்து லோவா ப்ரொடியூஸ் ஆகும்போது ரூட் வந்து grow ஆகுது, அதிகமா ப்ரொடியூஸ் ஆகும்போது ரூட்டோட growth வந்து ஸ்டாப் ஆகுது. The auxins produced by the apical buds suppress growth of lateral buds. This is called apical dominance. அதாவது இப்போ பட் அப்படின்றது வந்து என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஸ்டெம்ல வந்து எந்த இடத்துல வந்து ஃப்ளவர் வருதோ அதுதான் வந்து பட் பாயிண்ட்னு சொல்றோம். அது வந்து ஏபிக்கல் பட் லேட்ரல் பட் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு இருக்கு. ஏபிக்கல் அப்படின்றது என்னன்னா டெர்மினல் பட். ஸோ ஸ்டெம்மோட டெர்மினல் எண்ட்ல இருக்கிறது தான் வந்து ஏபிக்கல் பட். ஸ்டெம்மோட லேட்ரல் சைடு இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேட்ரல் பட். அதாவது இப்போ இந்த பிளான்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இதுதான் எண்டு, இந்த எண்டு தான் வந்து டெர்மினல் பட். இந்த சைடில் இருக்கு இல்லைங்களா, இதெல்லாம் வந்து லேட்ரல் பட்ஸ். ஸோ இந்த இடத்துல எல்லாமே வந்து ஆக்சின்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. பட் ஏபிக்கல் பட்ஸில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஆக்சின் வந்து it suppressனா வந்து ஸ்டாப் பண்ணுது. it stop the growth of lateral buds. இதுக்கு பேர் வந்து apical dominance. Next, seedless fruits without fertilization are induced by external application of auxins. So நம்ம reproduction in plantsல படிச்சிருக்கோம். fertilization நடந்தாதான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஃப்ரூட் ஃபார்ம் ஆகும், அதுலேருந்து சீட் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி படிச்சிருக்கோம். ஆனால் வந்து சில சீட்லெஸ் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பைனாப்பிள், வாட்டர்மெலன், சீட்லெஸ் கிரேப்ஸ், சில சமயம் லெமன், லைமில் கூட சீட்லெஸ் லைம் இருக்குது. இதெல்லாமே வந்து எப்படி வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வித்தவுட் ஃபர்டிலைசேஷன் வருது. அதாவது ஃபர்டிலைசேஷன் நடந்தால் தான் சீடு வந்து உள்ளே ஃபார்ம் ஆகும். பட் ஃபர்டிலைசேஷன் இல்லாமல் கூட சில பிளான்ட்ஸில் வந்து ஃப்ரூட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். அதுக்கு பேர் வந்து பார்த்தினோகார்பி. பார்த்தினோகார்பி அப்படின்றது என்னென்னா ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் வித்தவுட் ஃபர்டிலைசேஷன் அண்ட் தட் ஃப்ரூட்ஸ் டஸ் நாட் கண்டெயின் சீட்ஸ். ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தினோகார்பி. இந்த பார்த்தினோகார்பி வந்து நம்ம வந்து எக்ஸ்டர்னல் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஆக்சின் பண்ணி நம்ம வந்து இதை வந்து கொண்டு வரலாம். இந்த பார்த்தினோகார்பியை ஹேப்பன் பண்ண வைக்கலாம் பிளான்ட்ஸில். Auxins prevent the formation of abscission layer. Abscission layer நம்ம முன்னாடியே படிச்சோம். அதாவது abscisic acid அப்படின்ற ஒன்று இருக்கு. அந்த லேயர் வந்து ஃபார்ம் ஆகாம ஆக்சின் வந்து ப்ரிவென்ட் பண்ணும். abscisic acid வந்து it inhibits plant growth அப்படின்னு சொல்லி நம்ம படிச்சோம். ஸோ அப்போ abscisic acid வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆச்சுன்னா பிளான்ட்டால வளர முடியாது. ஸோ அதை தடுக்கிறது வந்து ஆக்சின் தான். அதை தடுத்து பிளான்ட் க்ரோ ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது ஆக்சின்.
Next, do you know பாருங்க phenyl acetic acid PAA and indole 3 acetonitrile IAN are natural oxens. Indole 3 butyric acid IBA, indole 3 propionic acid, alpha naphthalene acetic acid NAA, 2,4,5-T அதாவது 2,4,5 trichlorophenoxyacetic acid are some of the synthetic oxens. So these are called synthetic oxens. So plant hormones la வந்து first auxins பார்த்தாச்சு. Next வந்து cytokinins. Cytokinins ஓட meaning வந்து பாத்தீங்கன்னா cytos na cell, kinesis na division. So cytokinins are responsible for cell division in plants. So cytokinins are the plant hormones that promote cell division or cytokinesis in plant cells. This was first isolated from herring fish sperm. So cytokinins அப்படிங்கற இந்த ஹார்மோன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் எதில வந்து ஐசோலேட் பண்ணாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா herring fishல இருந்து தான் ஐசோலேட் பண்ணாங்க. Zeatin was the cytokinin isolated from Zea mays. So Zea mays அப்படிங்கற ஒரு ஸ்பீஷிஸ்ல இருந்து zeatin அப்படிங்கற ஒரு சைட்டோகைனினை வந்து ஐசோலேட் பண்ணாங்க. Cytokinin is found abundantly in liquid endosperm of coconut. நம்ம coconut குள்ள வாட்டர் இருக்கு இல்லையா, அதுதான் வந்து liquid endosperm. அதுல வந்து நிறைய cytokinin இருக்குது that contains abundant amount of cytokinins. So cytokinins ஓட physiological effects என்னென்ன functions வந்து plantல வந்து cytokinins ஆல நடக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம். Cytokinin induces cell division in the presence of auxins. So cell வந்து divide ஆனாதான் plant வந்து grow ஆக முடியும். இது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். Cell எதனால divide ஆகுதுன்னா to induce growth in plant and animals. So auxin இருக்கும்போது growth உண்டாகுதுன்னு சொல்லி நம்ம படிச்சோம். So cytokinin என்ன பண்ணுதுன்னா செல்லை டிவைட் பண்ணி அந்த growthக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணுது. Next, cytokinin also causes cell enlargement. ஒரு செல்லை வந்து enlarge பண்றதுக்கும் cytokinin help பண்ணுது. Both auxins and cytokinins are essential for the formation of new organs from the callus in tissue culture. So நம்மளோட பிளான்ட்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆக்சின் சைட்டோகைனின்ஸ் இது ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நியூ ஆர்கன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிறது வந்து இன்டியூஸ் பண்ணுது. இதுக்கு பேரு மார்போஜெனிசிஸ். Cytokinins promote the growth of lateral buds even in the presence of apical bud. So நம்ம ஆக்சின்ல வந்து ஒரு apical dominance அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபங்க்ஷன் படிச்சோம். அது என்னன்னா டெர்மினல் பட்ல இருக்கிற ஆக்சின் வந்து it suppress the growth of lateral buds அப்படின்னு சொல்லி படிச்சோம். ஸோ அப்படி பார்த்தோன்னா நம்மளோட பிளான்ஸ்ல வந்து லேட்ரல்ல வந்து எந்த பட்டும் இருக்காது, எந்த ஃப்ளவரும் வராது. ஆனால் அப்படி தான் இருக்கான்னு கேட்டால் இல்லை. வை? பிகாஸ் சைட்டோகைனின் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லேட்ரல் பட் வந்து ஃபார்ம் ஆகுறத வந்து இட் ப்ரொமோட்ஸ். ஸோ அதனால தான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து டெர்மினல்லையும் பட்ஸ் இருக்கு, லேட்ரல் ஸ்டெம்லையும் வந்து பட்ஸ் இருக்கு. Application of cytokinin delays the process of aging in plants. So cytokinin வந்து நம்ம apply பண்ணோம்னா plant வந்து age ஆகுறத prevent பண்ணுது. This is called Richmond-Lang effect. So these are the functions or physiological effects of cytokinins. Third வந்து gibberellins. So first வந்து auxin படிச்சோம், next cytokinins படிச்சோம். Third வந்து gibberellins. Gibberellins வந்து பிளான்ட்ஸ்ல வந்து அதிகமா இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹார்மோன், அதுதான் வந்து gibberellin. Kurosawa observed Buccal disease or foolish seedling disease in rice crops. This internodal elongation in rice was caused by fungus Gibberella fugicori. The active substance was identified as gibberellic acid. ஸோ குரோசோவா அப்படிங்கிற சயின்டிஸ்ட் வந்து என்ன அப்சர்வ் பண்ணாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரைஸ் கிராப்ஸில் வந்து ஒரு டிசீஸ் பக்கனே டிசீஸ் இருக்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணாரு. இது வந்து என்னன்னா இன்டர்நோடல் எலாங்கேஷன் இன் ரைஸ். அதாவது இன்டர்நோட் அப்படின்றது என்னன்னா ஸ்டெம்ல வந்து நோட் இன்டர்நோடுன்னு சொல்லி நம்ம படிச்சிருப்போம். அதாவது ஒரு ஸ்டெம்ஸ்ல வந்து ஒரு பிரான்ச் பிரியறது,
பிரான்ச்சோ இல்லை லீஃபோ வர அந்த ரெண்டு இதுதான் வந்து நோடு. அந்த ரெண்டு நோட்ஸ்க்கும் நடுவில் இருக்கிறது இன்டர்நோட். இந்த இன்டர்நோடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்டர்நோட் வந்து எலாங்கேட் ஆகுறத வந்து குரோசோவா வந்து அப்சர்வ் பண்ணாரு. அண்ட் திஸ் இஸ் காஸ்ட் பை ஃபங்கஸ் ஜிப்ரெல்லா ஃபியூஜிகோரை. ஸோ இது எதனால வந்து ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆசிட் வந்து செக்ரீட் ஆகுறதுனால ஆகுது. அதுக்கு பேர் ஜிப்ரெலிக் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லி he has found out. Next is physiological effects of gibberellins. Physiological effects na என்ன functions gibberellins வந்து it creates in plants பார்க்கலாம். Application of gibberellins on plants stimulate extraordinary elongation of internodes. So internodes வந்து அதிகமா elongate பண்ண வைக்கிறது வந்து gibberellins தான். Example corn and pea. Treatment of rosette plants with gibberellin induces sudden shoot elongation followed by flowering. This is called bolting. So ஒரு பிளான்ட்ல வந்து ஜிப்ரெல்லினை வந்து நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னு பண்ணி பார்த்தா அப்போ என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஷூட், அதாவது ஷூட்டுன்னா ஸ்டெம், அந்த ஸ்டெம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக எலாங்கேட் ஆகி ஃப்ளவரிங் வந்து நடக்குது. ஸோ இதுக்கு பேர் வந்து போல்ட்டிங். இப்போ இங்கே பாருங்க, இந்த ஆக்சுவலாக வந்து ரோசெட் லீவ்ஸ் வந்து இப்படி தான் இருக்குது. இதுதான் வந்து ரோசெட் பிளான்ட்டு. இந்த பிளான்ட்ல வந்து நீங்கள் ஜிப்ரெல்லின்ஸ் அப்ளை பண்ணீங்கன்னா ஆர் ஜிப்ரெல்லின்ஸ் வந்து செக்ரீட் ஆச்சுன்னா இந்த ஸ்டெம் வந்து எப்படி லாங்காக க்ரோ ஆகுது பாருங்க. இதுதான் வந்து எலாங்கேஷன் ஆஃப் இன்டர்நோட். ஸோ ரொம்ப லாங்காக எலாங்கேட் ஆகி ஃப்ளவரிங் வந்து நடக்குது. ஸோ இதுக்கு பேர் போல்ட்டிங். Next வந்து gibberellins promote the production of male flower in monoecious plants. So ஒரு மேல் ஃப்ளவரை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரீசன் வந்து gibberellins. Gibberellins break dormancy of potato tubers. பொட்டேட்டோ டியூபர்ஸோட டார்மன்சியை வந்து பிரேக் பண்ணுறது வந்து gibberellins தான். Next வந்து gibberellins are efficient than auxins in inducing the formation of seedless fruit. நம்ம ஆக்சன்ஸில் வந்து பார்த்தினோகார்பி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம படித்தோம். ஆக்சன்ஸ் அப்ளை பண்ணால் நம்மளுக்கு வந்து ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்காமலே ஃப்ரூட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ அதை ஆக்சன்ஸோட ரொம்ப எஃபிஷியண்ட்டாக அந்த பார்த்தினோகார்பியை வந்து நடக்க வைக்கிறது வந்து gibberellins. எக்ஸாம்பிள் வந்து டொமேட்டோ. ஸோ fourth plant hormone is abscisic acid. So abscisic acid அப்படிங்கிறது வந்து abscisic acid and ethylene இந்த ரெண்டும் வந்து growth inhibitors அப்படின்னு சொல்லி நம்ம படித்தோம். ஸோ இது என்னென்ன பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாம். abscisic acid is a growth inhibitor. inhibitனா ஸ்டாப்னு அர்த்தம். ஸோ growth-ஐ வந்து ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிளான ஆசிட் வந்து abscisic acid. It regulates abscission and dormancy. ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்சிஷன் அண்ட் டார்மென்சி இது ரெண்டையுமே வந்து ரெகுலேட் பண்ணுது. ஆப்சிஷன் அப்படிங்கிறது என்னன்னா இப்போ பிளான்ஸ்ல வந்து லீஃபோ இல்லைன்னா வந்து ஃப்ளவர்ஸோ இதெல்லாம் வந்து டிட்டாச் ஆகி கீழே விழுறது இல்லையா? ஸோ அதுதான் வந்து ஆப்சிஷன். ஆப்சிஷன் அப்படின்றது என்ன? டிட்டாச்மெண்ட் ஆஃப் பிளான்ட் பார்ட்ஸ் ஃப்ரம் பிளான்ட், இதுதான் வந்து ஆப்சிஷன். டார்மென்சி அப்படிங்கிறது என்னன்னா growth வந்து ஸ்டாப் ஆகிறது தான் வந்து டார்மென்சி. ஒரு பிளான்ட் வந்து அதனோட growth-ஐ வந்து அட்டைன் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா அதுக்கப்புறமா அந்த பிளான்ட்டோ இல்லை அந்த ட்ரீயோ க்ரோ ஆகாமல் வந்து தடுக்கிறது தான் வந்து டார்மென்சி. ஸோ ஆப்சிசிக் ஆசிட் வந்து இது ரெண்டையுமே வந்து ரெகுலேட் பண்ணுது. இட் இன்க்ரீசஸ் டாலரன்ஸ் ஆஃப் பிளான்ட்ஸ் டு வேரியஸ் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ். ஸோ இப்போது நிறைய தண்ணியே இல்லாமல் இருக்கும்போது பிளான்ட் வந்து அந்த இடத்துல வந்து சஸ்டெயின் பண்ணணும். ஸோ அது வந்து இட் கிரியேட்ஸ் அ ஸ்ட்ரெஸ் இன் பிளான்ட். ஸோ அந்த மாதிரி சமயங்களில் வந்து பிளான்ட்ஸ்க்கு வந்து அந்த டாலரன்ஸ் லெவலை கொடுக்கறது வந்து ஆப்சிசிக் ஆசிட் தான். ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோன். ஸோ இட் இஸ் ஃபவுண்ட் இன் தி குளோரோபிளாஸ்ட் ஆஃப் பிளான்ட்ஸ். பிளான்ட்ஸில் வந்து லீஃபில் குளோரோபிளாஸ்ட் செல்ஸ் இருக்குன்னு படிச்சிருக்கோம். அந்த குளோரோபிளாஸ்டில் தான் இந்த ஆப்சிசிக் ஆசிட் இருக்குது. What are the functions or physiological effects of abscisic acid பார்க்கலாம். ABA promotes, ABA na abscisic acid, promotes the process of abscission. So abscission na நான் சொன்னேன் separation of leaves, flowers and fruits from the branch.
பிளான்ட்லேருந்தோ ட்ரீலேருந்தோ இந்த லீஃப் flowers fruits இதெல்லாம் detach ஆகி கீழே விழுது இல்லையா இதுதான் வந்து abscission. So it promotes this process. During water stress and drought conditions ABA causes stomatal closure. So அதிகமா தண்ணியே இல்லாத போது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா stomata leafல வந்து stomatal cells அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்கும். These are called God cells. அதாவது வந்து லீஃப்லேருந்து வந்து some amount of water வந்து எப்போவுமே வெளியே போகும். That is called transpiration. So அந்த தண்ணியே இல்லாத இடத்துல வந்து பிளான்ட் இருக்கும்போது அந்த ஸ்டொமேட்டல் செல்ஸை வந்து க்ளோஸ் பண்ண வச்சு வாட்டர் டிரான்ஸ்பயர் ஆகிறத வந்து இந்த ஆப்சிசிக் ஆசிட் வந்து ஸ்டாப் பண்ணும். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் தி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஆப்சிசிக் ஆசிட். Next, ABA promotes senescence in leaves by causing loss of chlorophyll. Senescence அப்படிங்கிறது என்னன்னா aging அர்த்தம். ஸோ லீஃப் வந்து ஏஜ் ஆகிறத வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுறது வந்து ABA. ABA induces bud dormancy towards the approach of winter in trees like birch. ஸோ வின்டர் சீசன் வரும்போது பட் ஃபார்ம் ஆகிறத வந்து பட் ஃபார்ம் ஆகிறத ஸ்டாப் பண்ணுது ABA. ABA is a powerful inhibitor of lateral bud growth in tomato. Tomato plantல வந்து lateral bud வந்து grow ஆகிறது ஸ்டாப் பண்ணுறது வந்து ABA தான். லாஸ்ட் பிளான்ட் ஹார்மோன் வந்து எத்திலீன். எத்திலீன் இஸ் அ gaseous plant hormone. இப்போ நம்ம பார்த்த எல்லா ஹார்மோன்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா in a state of liquid formல தான் இருக்கும். பட் எத்திலீன் மட்டும்தான் வந்து gaseous plant hormone. It is in the state of gas. So it is also a growth inhibitor தான். It is mainly concerned with maturation and ripening of fruits. Fruits வந்து ripen ஆகிறது, ripenனா பழுக்கிறது, அதுவும் fruits வந்து mature ஆகிறது, இது ரெண்டுமே வந்து பண்றது வந்து ethylene. Maximum synthesis of ethylene occurs during ripening of fruits like apples, bananas and melons. So treeல வந்து fruits வந்து ripen ஆகிறது induce பண்றது வந்து ethylene. Next, functions or physiological effects of ethylene வந்து பார்க்கலாம். Ethylene promotes the ripening of fruits. Example, tomato, apple, mango, banana, etc. Ethylene inhibits the elongation of stem and root in dicots. So dicot plantல வந்து stem elongationையும் root elongationையும் stop பண்றது வந்து ethylene தான். அப்படி இல்லைன்னா என்ன ஆகும், பிளான்ட் வந்து வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும், ரூட்டும் வந்து வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும். அப்படி ஏன் நடக்குது? இல்லை. Because there is a growth inhibitor called ethylene which stops the elongation of stem and root. Ethylene hastens the senescence of leaves and flowers. Senescence அப்படின்னா aging அர்த்தம். ஸோ லீஃபும் ஃப்ளவரும் வந்து ஏஜ் ஆகிறது வந்து ஹேசன்ஸ்னா ஃபாஸ்ட்டாக பண்ண வைக்கிறது வந்து ethylene. Ethylene stimulates formation of abscission zone in leaves, flowers and fruits. This lead to premature shedding. So leaves, flowers and fruitsல வந்து abscission zone வந்து form பண்ணுது ethylene. So அதனால என்ன ஆகுதுன்னா these detach from the plant and trees and fall. Ethylene breaks the dormancy of buds, seeds and storage organs. So buds, seeds, storage organs இது எல்லாமே வந்து dormant-ஆ இருக்கிறத break பண்றது வந்து ethylene தான். So these are the various plant hormones which we have seen. Go through பண்ணி பாருங்க. This is part 1 of this lesson. மீதி இருக்கிற human endocrine glands and hormones அது வந்து next videosல வந்து I will post. Go through பண்ணி பாருங்க. If you have any doubts, please feel free to call or comment me. Thank you for watching this video.